Welcome to all previous year MCOM students to the online class on subject called Advanced Cost Accounting. Well, my dear students, we were discussing about and we were solving the problems on equivalent units, equivalent production. Already we have solved 6 problems, and today we are solving the seventh problem. But seventh problem is a little different problem compared to previous 6 problems. In what way the today's class problem is different from the previous class? If you ask the question, and in today's class problem, you need to prepare separate account called process account. In the previous 6 problems, we have prepared only the statement showing equivalent units, equivalent production, cost per unit, total cost. Then we have calculated the value of opening work in progress, value of closing work in progress. Then we have calculated the value of output. All these things we have done. In addition to all these things, you need to prepare process account, and the process account must tally. Automatically it will get tally. So we'll work out the problem. I'll share you the problem now. Hope my PPT is visible to you. Yeah. Now just try to understand the problem. You are given with the particulars, percentage degree of completion, number of units, and the cost in rupees also given. Correct? Fine. So this is the information with regard to opening work in progress. We have got 300 units opening work in progress, and amount spent is 12,300. This is already spent. Then the degree of completion of opening work in progress. Degree of completion of opening work in progress, material is 50%, labor is 80%, and over is 80%. So that means this is given. This percent is already completed. Yet to be completed is how much? 100 minus 50. This 50. 100 minus 50 means 50% we need to complete, yet to complete. So ಇಲ್ಲಿ 20% yet to complete, and here also 20% yet to complete. 50% of material stage, 20% of labor stage, and 20% of overhead stage, we need to spend extra cost. See, this 300 units, 12,300 rupees is given for already spent. And by spending 12,300, we have reached it at material stage 50%, labor and overhead stage 80%. Still, we need to complete 50% of material, 20% of labor stage, and 20% of overhead stage. For that, we need to spend extra cost. That we have to find out. Then transfer from previous process 100%. When you say transfer from previous process, it's always finished one. So 3,800 units are transferred, and total cost incurred is 1,36,800. Then process materials added. Process material added. So that is 7,900. Direct wages 37,400, and overheads 14,960. Clear? Next, transfer to next process, that is finished 100%, 3,500 units. So while preparing the process account, you have to take this 3,500 units is transferred to next process. So next process means it is a finished one, 100%. So finished. Okay, if there is no further process, it will be 3,500 will be transferred to stock account. So here is mentioned that transfer to next process is mentioned. So let us write, we'll write next process only. Fine. Then closing work in progress is given. Material stage 100% complete, labor 80%, and overhead 80% completed. You are asked to prepare. See, process cost account for the intermediary process. So this is the extra thing you need to prepare in this problem. So far you have not prepared this. So process account and ಮಾಡಬೇಕು. Then as usual, statement showing equivalent units. So under FIFO method, method is very clearly indicated in the problem. So problem ಅಲ್ಲಿ method indicate ಮಾಡಿದ್ರೆ you have to follow that method only. ನಿಮಗೆ average cost method easy ಅಂತ you can't go. So in this problem, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಫಿಫೋ ಮೆಥಡ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಮೇಲೆ
ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Now I'll share you my workbook. Hope you can see workbook. Okay. Well, heading process account, debit, credit. Since it's an account, debit and credit bariri, heading process account. Then you all know the process account format. Debit side 3 items, 3 columns, credit side 3 columns, particulars, units, amount, credit side also particulars, units, amount. Correct? Yeah. Now look at the problem. Look at the problem and try to put the item in the debit side or credit side of the process account. So to opening stock. What's the units? Look at the problem. This is opening is nothing but opening work in progress. You stock bekidre beda opening work in progress entry madona. So to opening work in progress. Okay, instead of opening stock, let us write opening work in progress only, because opening work in progress is clear helidane problem alli. So to opening work in progress, 300 units given, correct? Already amount spent estididano, already spent 12,300. First information problem idu seriyalla. Amele to transfer from previous process to material transferred from previous process to material transfer from previous process. Transfer from previous process 100% problem nodi. Look at the problem. Transfer from previous process 100% is given. So units is 3800 sikita. Idu previous process inda ee process bandiddu, hagagi output of the previous process will become the input of the next process. Hagagi idu input agutte ee process ge, hagagi debit ಮಾಡಬೇಕು to material transfer from previous process. Okay, 3800. And what's the value given? Already value given 1,36,800. 1,36,800 already given. Clear? Next to debit the other expenses. Yaudala ide to material, amele to direct wages, amele innondu to overheads. Correct? So amount ಮಾತ್ರ entry ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ cost ಮಾತ್ರ 7,900 extra material cost incurred ಅಲ್ವಾ. process material added ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. process material added material in the form of material 7,900, in the form of direct wages 37,400. Sikita is given the problem itself, and similarly overhead is given as 14,960. So with this almost debit side mugittu. Okay, now credit side nodi ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಬರೆಯೋಣ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸರಿಯಾ? ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇಡ, ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ. ಐ ಪುಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ದ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಸ್, ನಥಿಂಗ್, ಯಾವ ಲಾಸ್ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇವನ್ ಹೀಗೂ ಸಹ ಬರಿಬಹುದು, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೆದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸು? 3500. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ, ಆ 3500 ವಿ ನೀಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ ಉದ್ದೇಶ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಲವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗೋಣ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನಂತರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 3800 ಪ್ಲಸ್ 300 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4100. ಸರಿಯಾ? ನೋಡಿ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. 8 2 3 11. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ. 4100 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಸಹ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,09,000 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 360. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸರಿಯಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ಈಗ ರೈಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಂಡರ್ FIFO ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ FIFO ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಿಯರ್? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ 1, ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ 1. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ 2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 3 ನೋಟ್ಸ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ 1. ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮ್ಯಾಟ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ 1. ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನು. ಈಗ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು additional cost incurred, additional material cost, additional material cost. mat 2 material 2 is equal to extra cost, additional cost, extra material cost, additional material cost. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? material 2 is equal to additional material cost. ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ there are 2 types of material ಆದ ಕಾರಣ additional material cost ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ. So with regard to material 1 ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ material 1 is equal to previous process ಇಂದ ಬಂದಂತ ಕಾಸ್ಟ್. material 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is equal to additional material cost, additional material cost. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
And the last note, note number 3, write on. 3 note ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Right now, write on note number 3. Material 1, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, material 1 will always be 100%. Material 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, will always be 100%. Always 100% complete. Always be 100% complete. ಯಾಕೆ? Because ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, because I'll repeat note number 3, special note number 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, material 1 will always be 100% complete because it is the finished product of the previous process. It is the finished product of the previous process. So previous process in the process ಬಂದಾಗ ಕಾಣೋದು 100% ಅದು. So completed in the previous stage ಅಲ್ಲ ಅದು. So previous stage 100% complete ಆಗಿ next process ಬರೋದಾದ ಕಾರಣ, so ಹಾಗಿದ್ರೆ material 1 will always be 100% complete because it is a finished product of the previous process. 3 notes ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ material 1ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, material 2 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಲೇಬರು, ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಲೇಬರು, ಇದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ OH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, material ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, material 1 and 2 ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. material 1 ಬೇರೆ ಇದೆ, material 2 ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು we had only material, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಸೊ material percentage, ಲೇಬರ್ percentage, ಓವರ್ ಹೆಡ್ percentage ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ there are 2 types of material, material 1 and material 2. Material 1 is nothing but previous process ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು. Material 2 is nothing but additional material cost. Is it clear? Yes. Now since method is ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಲೇಬರ್. ಓಕೆ. ಸೊ since method is first in first out, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ FIFO ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 100% ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಪರೇಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ವೆಲ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ 300. ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದು material 1ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. material 2ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕೆ material 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾ. ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ. ಗಿವನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 50, 80, 80 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, 50, 80, 80 ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ FIFO ಮೆಥಡ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೆಯುವಾಗ 100% ಮೈನಸ್ ಗಿವನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಆಗಿದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ 50% ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ 100 - 50 ಅಂದ್ರೆ 50% ಬಂತು. ಇನ್ನು ಲೇಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ, 80% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 100 - 80 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20%. ಅಂದ್ರೆ 80% ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 20%. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಓವರ್ ಸಹ 80% ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಸ್ 20%. ಸರಿಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಈಗ 50% ಆಫ್ 300 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 150. ಸೊ 20% ಆಫ್ 300 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60. ಓವರ್ ಆಲ್ಸೋ 20% ಆಫ್ 300 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3800 ಅಲ್ವಾ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 3800 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 600 ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು?
minus closing. So 3,800 minus 600, 3,200 units column. ಈಗ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ 100%, 100%, 100%. ಮಟಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 100%, ಮಟಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 100%, ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 100%, ಇವನ್ ಓವರ್ ಸಹ 100%. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100% ಆಫ್ 3,200 ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ 3,200, 3,200, 3,200, 3,200. Clear? Yes. Now closing work in progress, clearly given the problem 600 units. Now with regard to closing work in progress, material 1 ಅಲ್ಲಿ percentage ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? Look at the closing work in progress. Look at the closing work. Given is 100%, material stage 100%, labor 80, overhead 80. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? material 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ. read the note number 3. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? material 1 will always be 100% complete. ಹಾಗಾಗಿ material 1 ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ 100% ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ? always 100% because it is the finished product of the previous process ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 100%. then for material 2 and all, take the given percentage. material 100%, 80%, 80% ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ 100%, ಲೇಬರ್ 80%, given percentage. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 100 ಮೈನಸ್ given percentage ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು 100% ಮೈನಸ್ given percentage. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 100% ಹೇಳಿದ್ರೆ 600, 80% ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 8 48 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 480, 8 6 are 48. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 480 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕೋಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ 4,100. ನೋಡಿ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಸೇಮ್ 4,100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 4. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಫ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ರಫಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ. ಎಸ್, 4,100 ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 4,100, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಈ ಕಾಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಗೆಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಹಿಯರ್ 3,800 ಆಯ್ತಾ? and here also 3,800 ಅಲ್ವಾ? no wrong, sorry. here 3,000 ಮೇಲೆ 150 ಉಂಟಲ್ಲ. yeah, 3,950, and here 60 plus 3,740, and here total here also 3,740. fine. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್, ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ವಿ ನೀಡ್ material 1, material 2, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ಹೆಡ್, ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಓವರ್ಹೆಡ್, ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತರ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. material 1, material 2. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ 1, ಮ್ಯಾಟ್ 2 ಅಲ್ಲ. material 1 and material 2 ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 lakh. material 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? look at the problem. material 1 is what? material 1 is nothing but material received from the previous process ಅಲ್ವಾ?
material 1 ಹೇಳಿದ್ರೇನು material 1 is nothing but the material which is resist on the previous process. ಎಷ್ಟಿದೆ 1,36,800. Similarly, come to the material 2. Material 2 is nothing but note ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ additional material cost. What is your additional material cost? Process material added ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ 7,900. 7,900. And labor is 37,400. Look at the problem, it's given here 37,400. okay, 37,400. ಆಮೇಲೆ 14,960 overheads. 14,960 overheads. So ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ. Total is 1,97,060. correct alla? Yes. Now calculate CPU. Very simple, you know the procedure. 1,36,800 is material 1 in a cost divided by material 1 in a CP ಇದು material 1 in a equivalent units. ಎಷ್ಟದು material 1 column ಇದು 3,800 ಅಲ್ಲ, so divided by 3,800. 1,36,800 divided by equivalent units in a material 1 in a total 3,800. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ, take your calculator. 1,36,800 divided by ಎಷ್ಟಿದಾನೋ divided by 3,800. so answer is 36 rupees. Write down the answer here, 36. Similarly, for material 2, 7,900 is cost. 7,900 divided by material 2 ಅಲ್ಲ, material 2 ಅಂದ್ರೆ 3,950 divided by 3,950 ಮಾಡಬೇಕು. 7,900 divided by 3,950. so answer is 2. yes, 2. Similarly, 37,400 divided by labor ಅಂದ್ರೆ again ಇದು 3,740. so 10 rupees. calculator ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ, 1 minute. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, 37,400 ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, 37,400 ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ divided by 3,740 ಅಂದ್ರೆ 10 rupees ಬರುತ್ತೆ. so 10 rupees ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Similarly, 14,960 divided by 3,740. take your calculator. 30 ಎಷ್ಟದು, ಸಾರಿ overhead 14,000 ಅಲ್ಲ, 14,960 divided by 3,740. 4 rupees. total ಮಾಡಿ 52 rupees. so with this statement showing cost per unit ಮುಗಿತು. now come to the value of output transferred. calculate ಮಾಡೋಣ. value of output transferred. so opening work in progress. ಈ problem opening work in progress ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, look at the problem. opening work in progress 300 units given. so ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 300 units ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. 300 units, this is given, correct my dear students? 300 units. and what is the cost? cost is also given. cost ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 12,300. okay, already entry ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 12,300. yes ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, 300 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 12,300. so 12,300 is already spent. that is why I have written given here. ಆಮೇಲೆ 50% ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, 20% ಆಫ್ ಲೇಬರ್, 20% ಆಫ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗೆ.
That is called add additional cost incurred. Add additional cost incurred. So material 1 is always 100% ಆದ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟೇನು, ಹಾಗಾಗಿ material 1 ಕಾಸ್ಟ್ 0 ಇಲ್ಲಿ. Material 2 ಎಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ materials 2 ಇದೆಷ್ಟು ನೋಡಿ, look at this, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ material 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ material 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. material 1 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ 0, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. material 2 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ material 2 ಅಲ್ಲಿ 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ 150 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 150 ಇಂಟು ಲೇಬರಿ ಬರುವಾಗ 60 ಇಂಟು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬರುವಾಗ 60 ಇಂಟು CPU. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ material 2 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್, material 2 150 units into what's the CPU? material 2 ಗೆ ಎಷ್ಟು? material 2 ಗೆ 2 rupees, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? material 2 ಗೆ 2 rupees. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. material 2 150 units into rupees 2. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ material 2 ಇನ CPU ಎಷ್ಟು? 2 rupees. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 300 rupees ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ 300 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಓವರ್ ಆಲ್ಸೋ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೇಬರ್ ಮತ್ತೆ material ಎರಡು ಸಹ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 860 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರಿಗೆ? 10 rupees. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 600 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೂ ಸಹ 60 ಯೂನಿಟ್ಸು. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ 60 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ರೇಟು CPU 4 rupees ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು 4 ಸೊ ಅಮೌಂಟು 240. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೋಟಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವೀಗ. ನೋಡಿ 12,300 ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. 12,300 ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 600, 300 ಪ್ಲಸ್ 600 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 240, ಒಟ್ಟಿಗೆ 13,440 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. 13,440 ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ material 1 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ material 1 ಕಾಸ್ಟ್ 0. ಓಕೆ, ದೆನ್ material 2 ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ 24,000 ಏನೋ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 13,440 ಬಂತೀಗ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನೋಡಿ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 3,800, ಅದರಲ್ಲಿ 600 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3,200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 3,200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು 52 rupees ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ material 1, 2 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 52 ಅಲ್ಲ, ಈ 52 rupees ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 52. Now take your calculator and multiply 3,200 into 52 is equal to 1,66,400. 1,66,400. ಇವೆರಡನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ that is the answer 1,79,840. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ 1,79,840 ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇದೇನಿದು 1,79,840 is the value of output transferred. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, 2 ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು
ಓಕೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಕಿದವಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದಲ್ವಾ, ಸೊ 1,79,000 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು 2 ಸ್ಟಾರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1,79,840 ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 1,79,840 ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಸ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 1,79,000 ಎಷ್ಟದು? 840. 1,79,840. ಸೊ 1,79,840 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್. 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. 1,79,840 2 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ 1 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ 1. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1. ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಲೊಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಇದಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 36 rupees CPU. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇಂಟು CPU ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೀಗ? ಇಂಟು CPU 36 ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ 36 ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CPU ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 36. ಹಾಗೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 ಬರ್ಬೇಕೀಗ. ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನೀವೀಗ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 ಎಷ್ಟು? 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 is also 600 units into CPU ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಮಟೀರಿಯಲ್ 2 rupees 2. ಸೊ into 2. into 2. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಮೊದಲ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ಇದು 600 into 36 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 21,600 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 21,600. ಆಮೇಲೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ 2ಗೆ 600 into 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ, 1,200. ಇನ್ನು ಲೇಬರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೇಬರ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? ಲೇಬರ್ ಈಗ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ, ಈಗ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಲೇಬರು 480 ಇದೆ, ಓವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 480. ಸೊ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 480 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಲೇಬರು 480 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಓವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 480 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದರ CPU ಎಷ್ಟು? ಲೇಬರ್ನ CPU 10 rupees, ಓವರ್ ಇದ್ದು 4 rupees. ಹಾಗಿದ್ರೆ 10 ಮತ್ತೆ 4 ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. 10 ಮತ್ತೆ 10 ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ಸೊ 4,800. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನು? 4 rupees ಅಲ್ವಾ? ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 4 rupees. ಸೊ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 480 into 4 is equal to 1,920. 1,920. ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 29,520. ಏನಿದು 21,520? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ 1. ಸ್ಟಾರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ 29,520. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬನ್ನಿ. ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 29,520. 29,520 ಸ್ಟಾರ್ 1 ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಟಲ್ ಬರ್ದಂತ ತೆಗಿತೇನೆ. ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್. 29,520 plus 1,79,840. So answer is 2 lakh
9360. Same answer we got. ನೋಡಿ, there is no magic. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಿಜಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ we have completed this problem. If you have any doubt, definitely you can ask over a phone or you can send a message. Okay. So thank you very much. So we have completed all. Process account mugitu, ello mugitu. So tomorrow I'll be completing the entire ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಾವುದು equivalent units equivalent production chapter ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. So 2 more problems I need to solve. So next class ನಾನು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.